أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة۔ اس آیت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضاعت کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ رضاعت دودھ پلانے کو کہتے ہیں۔ عورت بچے کو جو دودھ پلاتی ہے اس کو رضاعت کہتے ہیں۔ طلاق کے احکام ہیں۔ طلاق کے احکام کے ساتھ ساتھ عدت کے بھی احکام کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ابھی آئندہ کچھ آیتوں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عدت کے جو باقی احکام ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمائیں گے۔ بیچ کے اندر میں رضاعت کا مسئلہ اور رضاعت کے احکام بیان کرنے کی وجہ علماء اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت حالت حمل کے اندر میں ہوتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد میں جو یہ عورت عدت کی حالت کے اندر میں ہے، طلاق کی عدت میں ہے، اس بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ رضاعت کے جو مسائل ہیں یا دودھ پلانے کے جو مسائل ہیں ایسے اوقات کے اندر میں بھی پیش آتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ کے اندر میں رضاعت کے احکام بیان کیے۔ والوالدات اور مائیں یرضعن اولادہن اپنی اولاد کو دودھ پلاوے، حولین کاملین 2 مکمل سال۔ حول کا معنی ہے سال، حولین کا معنی 2 سال، کامل کا معنی مکمل، اور حولین کی وجہ سے کاملین کا لفظ ہے 2 مکمل سال۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو رضاعت اور دودھ پلانا کامل اور مکمل طور پر رضاعت کی مدت کے اندر میں دودھ پلانا چاہتی ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، مولود لہو جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا یعنی باپ پر، رزقہن ان دودھ پلانے والی عورتوں کی روزی اور ان کا خرچہ بچے کے باپ کے ذمے ہے۔ وکسوتہن اور دودھ پلانے والی عورتوں کا کپڑا، یہ دودھ پلانے بچے کے باپ کے ذمے ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، عرف کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کو پابند بنایا نہیں جاتا۔
नफ्स के अंदर में, बंदे के अंदर में जितना करने की ताकत होती है इतना ही अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते हैं। और जितने भी अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिए हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं कि जिनको बंदा कर सकता है। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा, ला तुदार्र वालिदतुम बिवलदिहा, किसी भी जनने वाली माँ को या किसी भी माँ को उसके बच्चे की वजह से उसको तकलीफ़ के अंदर में मुब्तला न किया जाए, तकलीफ़ के अंदर में डाला न जाए। वला मौलूदुन लहू बिवलदी, और न उसको जिसके लिए बच्चा जना गया यानी बाप को उसके बेटे या उसकी बेटी की वजह से या उसके औलाद की वजह से उसको भी तकलीफ़ के अंदर में डाला न जाए। वालल वारिस मिस्लु ज़ालिक, इसी शक्ल और सूरत के अंदर में अगर बाप का इंतकाल हो गया है, बच्चा छोटा है, दूध पीता है, बाप की जो जिम्मेदारी थी वो तो मरने की वजह से ख़त्म हो गई। अब ये जो जिम्मेदारी है उसके वारिस के ऊपर में है। बाप की जो जिम्मेदारी थी वही जिम्मेदारी उसके वारिस के ऊपर में है। फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिन मिनहुमा, फिर अगर ये दोनों मियाँ बीवी ये चाहते हैं आपस की रजामंदी से और आपस की खुशी से कि दूध छोड़ा दें, व तशावुरिन, और आपस में मशवरा करके, ये जो मुद्दत रज़ाअत बयान की अल्लाह तबारक व तआला ने 2 साल की है, लेकिन इससे पहले भी अगर मियाँ बीवी यानी बच्चे के माँ और बाप आपस की रजामंदी की वजह से या आपस के मशवरे की वजह से दूध छोड़ा दे तो फला जुनाह अलैहिमा, इन दोनों के ऊपर में कोई गुनाह नहीं है। वइन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलादकुम, और अगर तुम ये चाहो कि तुम अपनी औलाद को दूध पिलाने के लिए किसी और औरत को उजरत के ऊपर में ले आओ, या अपना बच्चा किसी दूसरी औरत को दूध पिलाने के लिए दे दो, तो फला जुनाह अलैकुम, तुम्हारे ऊपर में कोई हरज नहीं है, तुम्हारे ऊपर में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि बच्चे की माँ के अलावा कोई दूसरी औरत अगर दूध पिलावे और वो दूध पिलाने की मजदूरी और उजरत मांगे तो देना पड़ेगा। इदा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ, जब तुम उन औरतों को दस्तूर के मुताबिक, उर्फ के मुताबिक, रस्म रिवाज के मुताबिक जो उजरत मजदूरी देना पड़े दे दो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह बिमा ताअमलून बसीर, जो कुछ भी तुम करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला देखता है। ये आयत का तर्जुमा हुआ। इसके अंदर में अभी थोड़े दिन पहले बतलाया था निकाह की बहस के अंदर में कि निकाह की वजह से जो चीज़ें हराम हो जाती है, रज़ाअत की वजह से भी बहुत सी औरतें हराम हो जाती है। हदीस शरीफ के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहरुम मिनर रज़ाअति मा यहरुम मिनन नसब, नसब की वजह से जो औरतें मर्द के ऊपर में हराम हो जाती है, ये दूध पीने की वजह से भी औरतें हराम हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसकी बहन उसके ऊपर में हराम है, उसकी माँ उसके ऊपर में हराम है, उसकी नानी हराम है, हकीकी दादी है वो हराम है, हकीकी खाला है वो हराम है, हकीकी फूफी है ये हराम है, हकीकी भांजी हराम है, हकीकी भतीजी हराम है, ये औरतें जो हराम है। इसी तरीके से दूध पिलाने की वजह से भी ये जितने भी औरतें हैं ये सारी की सारी औरतें बच्चे के लिए हराम हो जाती है। जिस औरत का बच्चे ने दूध पिया ये उसकी रज़ाई माँ हो गई, दूध पिलाने वाली माँ हो गई। उसकी अगर लड़की है इसकी ये बहन हो गई। इस दूध पिलाने वाली औरत की माँ है, इसकी जो है नानी हो गई। इस तरीके से जितने भी रिश्ते हैं नसब की वजह से वो सारे के सारे रिश्ते दूध पिलाने की वजह से भी साबित हो जाते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि दूध पिलाने की जो मुद्दत है ये 2 साल है, हौलैनी कामिलैनी, 2 साल की ये मुद्दत है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि 2.5 साल की मुद्दत है। वह हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, ये आयत है, इस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिदलाल किया है। बच्चा माँ के पेट के अंदर में कम अज़ कम 6 महीने रह सकता है, कम अज़ कम, ज़्यादा की मुद्दत जो है 2 साल है।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر میں آتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر میں 2 سال سے زیادہ ٹھہر نہیں سکتا ہے، کم از کم مدت اس کی جو ہے وہ 6 مہینے ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اور اس کے دودھ چھوڑانے کی مدت 30 شہر 30 مہینے ہیں۔ تو 6 مہینے حمل کے نکل گئے اور 2 سال جو ہے پھر دودھ پلانے کے نکل گئے۔ اور 30 شہرن کے اندر میں جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال کی بھی مدت ہے۔ 2.5 سال کی مدت کے اندر میں اگر بچے کو دودھ پلایا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ احتیاط کے طور پر اس مسئلے کے اندر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک اور قول کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے۔ دودھ پینے کی جو مدت ہے حولین کاملین، 2 مکمل سال، اس کے اندر میں یہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور ان کا استدلال اسی آیت سے ہے۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 سال کی مدت کے اندر میں دودھ پلانا جائز ہے، اس سے زیادہ پلانا جو ہے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا ناجائز اور حرام ہے۔ حرمت رضاعت کے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے، 2 سال کے بعد میں بھی 6 مہینے پلائے، تو اس کی مدت کے اندر میں یہ رضاعت والا مسئلہ ثابت ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں 2.5 سال کے بعد میں اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کی وجہ سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی نہیں۔ 3 سال کا بچہ ہو گیا، کسی عورت کا دودھ پی لیا، 3.25 سال کا بچہ ہو گیا، کسی عورت کا دودھ پی لیا، اس کی وجہ سے یہ رضاعت کے مسائل ثابت ہوتے نہیں۔ رضاعت کے مسائل جو ہے انہی لوگوں کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ پھر 2 سال مکمل کرنا، یہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اگر 2 سال سے پہلے بھی اگر بچے کا دودھ پلانا بند کر دے، میاں بیوی آپس کے مشورے کی وجہ سے، یا کسی بیماری کی وجہ سے، یا بچے کی بیماری کی وجہ سے، یا ماں کی بیماری کی وجہ سے، یا دونوں کی بیماری کی وجہ سے، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ HIV کی جو بیماری ہے، یہ ایڈس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، اور اب ڈاکٹروں نے اس کے اوپر میں قابو پا لیا ہے، لیکن اس کے لیے جو لانگ لائف، اس کے لیے ٹیبلٹ اور دوائیاں لینا پڑتی ہے۔ عجیب و غریب حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ HIV والا مرد اگر HIV والی عورت سے اگر شادی کرے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ پازیٹیو نہیں ہوتی ہے، نیگیٹو پیدا ہوتی ہے، ان کی اولاد کے اندر یہ بیماری نہیں ہوتی، لیکن 18 مہینے تک جو ان کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مرد اور عورت کہ جن کو HIV کی بیماری ہے تو ڈاکٹر لوگ ان کے بچوں کو دودھ پلانے سے منع کرتے ہیں۔ دودھ پلانے کی وجہ سے بیماری متعدی ہو جاتی ہے، بیماری لگ جاتی ہے، دودھ نہیں پلانا ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت کے اندر میں مشورہ کر کے، ڈاکٹر کا مشورہ یا میاں بیوی کا مشورہ، اگر دودھ نہ پلائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دودھ نہ پلانے کی وجہ سے عورت گنہگار نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے اندر میں بچے کی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو شریعت نے جہاں نفس کا خیال رکھا ہے، جان کا بھی خیال رکھا ہے، اور شریعت نے جو دوسرے احکام جو شریعت کے اندر میں جو اسرار اور بید کہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شریعت نے خیال رکھا ہو اس کی جان کا۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ کسی وجہ سے یہ دودھ پلانے والی جو عورت اس کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور جو بچہ ہے اس کا باپ ہے اس کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اگر عورت نکاح کے اندر میں ہے تو عورت کا نان نفقہ اور خرچہ اس کے شوہر کے ذمے ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو اس کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، عورت زیادہ مطالبہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر عورت کو طلاق ہو گئی، طلاق ہو جانے کے بعد عورت اگر عدت میں ہے تو بھی بچے کا خرچے کا مطالبہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عدت کا خرچہ بھی شوہر کے ذمے ہے۔ تیسری شکل بنتی ہے کہ عورت کو طلاق دے دی اور عورت کی عدت ختم ہو گئی، اس کے بعد میں بھی اگر بچہ دودھ پیتا ہوا ہے تو یہ عورت اپنے طلاق دینے والے شوہر سے اس کا اجرت اور مزدوری کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ یہ تیسری شکل کے اندر میں مطالبہ کرے گی۔ عورت کے ذمے دودھ پلانا ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر عورت دودھ نہیں پلاتی یا بیماری کی وجہ سے، جیسے ابھی کہا
HIV की बीमारी नहीं फैलाती। मर्द किसी और औरत को अपना बच्चा दे दे दूध पिलाने के लिए और वो उजरत का मुतालबा करे कि मैं इतनी मजदूरी लूंगी, तो उजरत देना पड़ेगी, उसको मजदूरी देना पड़ेगी। ये अहकाम जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयत के अंदर में बयान फरमाए हैं। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलूना बसीर, और जान लो कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम जो कुछ भी करते हो इसको अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा, इसके बाद में फिर ये बीच के अंदर में रज़ाअत का दूध पिलाने का मसला अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र कर दिया। फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला फिर इद्दत के अहकाम को बयान फरमाते हैं। इस रज़ाअत और दूध वाली आयत से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक की इद्दत बयान फरमाई और उसके अहकाम जिक्र फरमाए। अब यहाँ पर आगे वाली आयत के अंदर में इद्दत वफ़ात को जिक्र करते हैं। एक औरत है, उसके शौहर का इंतकाल हो गया तो उसके लिए कितनी इद्दत गुजारे? 4 महीने 10 दिन। 4 महीने और 10 दिन। ये उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर शौहर का इंतकाल इस्लामी महीने की पहली तारीख को हुआ, यानी पहली चांद को हुआ इंतकाल, शौहर का इंतकाल हुआ इस्लामी महीने की पहली तारीख को, तो ये औरत इद्दत गुजारेगी 4 महीने और 10 दिन। 4 महीने और 10 दिन। इसके अंदर में कभी महीना जो है 29 का होता है और कभी 30 का होता है, कभी 2 29 का होता है, 1 30 का होता है, या कभी 1 29 का और आगे पीछे 2 महीने 30 के होते हैं। इस एतबार से 2-3 दिन का फर्क पड़ेगा। महीने की गिनती के एतबार से 2-3 दिन का फर्क पड़ेगा। ये सारी मगजमारी उस वक्त के अंदर में है जबकि शौहर का इंतकाल इस्लामी महीने की पहली तारीख को। अगर पहली तारीख को इंतकाल नहीं हुआ तो फिर 30 दिन का महीना गिना जाएगा। अरबात अशहुर, 30 दिन का महीना गिना जाएगा। 4 30 चौका 12, 120 दिन वो हो गए, वो अशरा और 10 दिन और हो गए, यानी 130 दिन। पहली तारीख को अगर इंतकाल नहीं हुआ तो औरत कितना गुजारेगी? 130 दिन इद्दत गुजारेगी। और अगर पहली तारीख को अगर इंतकाल हुआ इस्लामी पहली तारीख तो फिर 4 महीने और 10 दिन वो महीनों के एतबार से गिनती होगी। और बाकी अगर दूसरी तारीख से लेकर के आखिरी तारीख तक कभी भी शौहर का इंतकाल होता है तो 130 दिन गिने जाएंगे। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, और वो लोग कि जो तुम में से वफ़ात पाते हैं, वफ़ात दिए जाते, इंतकाल कर जाते, वयज़रूना अज़वाजन, और औरतों को छोड़ते हैं, यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न, तो वो औरतें अपने आप को रोके रखें, अपने आप को रोके रखे, दूसरे लोगों से शादी नहीं कर सकती इद्दत के अंदर में। अरबात अशहुर व अशरा, 4 महीने और 10 दिन। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, फिर जब वो अपनी मुद्दत को पहुँच जाए, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम्हारे ऊपर में कोई गुनाह नहीं है, कोई हरज नहीं है, फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना, उन बातों के अंदर में कि जो उन औरतों ने अपनी ज़ातों के अंदर में की दस्तूर के साथ। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और अल्लाह तबारक व तआला बाखबर है जो भी तुम अमल करते हो, काम करते हो। एक तरफ औरत को वफ़ात की इद्दत गुजारने के लिए हुक्म दिए कि 4 महीने और 10 दिन का हो या 130 दिन तक वो इद्दत गुजारे, दूसरे शौहर से शादी नहीं कर सकती। और दूसरे लोगों को ये हुक्म दिया गया कि वो औरतें कि जिनके शौहर का इंतकाल हो गया, अगर वो इद्दत के अंदर में, अभी इद्दत वफ़ात चलती है, वफ़ात की इद्दत चलती है, तो दूसरे लोगों को ये हुक्म दे दिया गया कि मंगनी का पैगाम भी मत भेजो। ऐसी औरतें कि जो इद्दत वफ़ात के अंदर में है, वफ़ात की इद्दत गुजर रही है, ऐसी औरतों के पास में जो मंगनी का पैगाम भी भेजने से मना फरमाया। मंगनी का पैगाम तो भेजने से मना फरमाया, बल्कि इशारतन किनायतन, या आजकल हमारी ज़बान के अंदर में कोडवर्ड के अंदर में इशारा करना भी मना फरमाया। उस औरत को इशारा और किनाया के अंदर में ऐसा न कहे कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, हमारे ख़ानदान के अंदर में फलाना आदमी है, वो आपके लायक है, ऐसा भी न कहे।
या ये कि खुद यूँ कहे कि चलो तुम्हारा शौहर इंतकाल हो गया, हमारा जैसा कोई भी आपको मिल जाएगा, हमारा जैसा दीनदार कोई भी मिल जाएगा, ये इशारा कीना के अंदर में मंगनी करना है। इससे भी अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया, वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रबतुम बिही मिन खितबतिन निसा औ अकननतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना वलाकिन ला तुआइदुहुन्ना सिर्रा इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफा। कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है तुम्हारे ऊपर अगर तुम औरतों के साथ मंगनी इशारे के अंदर में कर दो या अपने दिलों के अंदर में छुपाओ। दिल के अंदर में मर्द ने छुपा रखा है कि ये औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, उसकी इद्दत जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं शादी करूँगा, मैं निकाह का पैगाम भेज करके उसके साथ मैं शादी करूँगा, तो कोई हरज की बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि अभी नहीं तो इद्दत के ख़त्म होने के बाद तुम ये जिक्र करने ही वाले हो। अलिम अल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, अल्लाह तबारक व तआला इल्म ज़ुहूर के एतबार से जानते हैं कि अनकरीब तुम उन औरतों का जिक्र करोगे। वलाकिन ला तुआइदुहुन्ना सिर्रा, लेकिन ये औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, चुपके से उसके साथ मिल करके आपस के अंदर में वादा मत ले लो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे वादा करो कि इद्दत खत्म हो जाने के बाद में तुम मुझसे शादी करोगे। इससे मना फरमाया। इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफा, इल्ला है कि तुम कोई भली बात उसको कह दो, कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका तो अल्लाह तबारक व तआला निअमल बदल अता फरमाएंगे। हज़रत अबू सलमा का इंतकाल हुआ था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी कि अल्लाह तबारक व तआला निअमल बदल अता फरमाए। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है तो उस वक्त के अंदर में मेरे ज़हन के अंदर में भी नहीं था कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेहतर मुझे कौन शौहर मिलेगा, लेकिन जब शादी हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तब पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अबू सलमा से नेमुल बदल, अच्छा बदल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। वला तअज़िमु उक़दतन निकाह, और इन औरतों के साथ निकाह की गिरह और निकाह की बात पक्की मत कर लो। हत्ता यबलुगल किताबु अजला, यहाँ तक कि किताब अपनी मुद्दत को पहुँच जाए, यानी यहाँ तक कि उस औरत की इद्दत ख़त्म हो जाए। वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम, और जान लो कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला जानता है उन तमाम बातों को जो तुम्हारे दिल के अंदर में है, तुम्हारे जी के अंदर में, तुम्हारे नफ्स के अंदर में है। फहदरू, अल्लाह से डरो। वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, और जान लो कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़ा माफ़ करने वाला है। अगर कुछ गलतियाँ हो गई, इशारतन किनायतन के अंदर में औरत के साथ में कोई बातचीत हो गई तो अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला बड़ा बुरदबार है। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रीदू लहुन्ना फ़रीदा। इसके बाद में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ये तलाक का हुक्म बयान फरमाया, तलाक की इद्दत बयान फरमाई। एक औरत है, उस औरत के साथ मर्द ने निकाह कर लिया और मेहर मुतयन नहीं हुआ, मेहर का कोई जिक्र नहीं हुआ, मर्द का औरत के साथ निकाह हो गया या किसी ने निकाह पढ़ा दिया गवाहों की मौजूदगी के अंदर में और उसका मेहर मुतयन नहीं हुआ या मेहर का जिक्र भी नहीं हुआ, निकाह हो जाता है। निकाह की मजलिस के अंदर में अगर ईजाब और कबूल, नकहतु और कबील तो हो गया तो निकाह हो जाता है। अगर मेहर का जिक्र नहीं किया तो बाद में जिक्र कर ले, मेहर मुतयन नहीं हुआ तो बाद में मेहर मुतयन कर ले कि भाई इतना मेहर होगा, बाद में कर ले, कोई हरज की बात नहीं। ऐसा मर्द और औरत के जिनका निकाह हुआ और मेहर भी मुतयन नहीं हुआ और उस औरत की रुखसती भी नहीं हुई, औरत की रुखसती नहीं हुई, कुरान के अल्फाज ये है कि उस मर्द ने उस औरत को अभी छुआ भी नहीं, टच भी नहीं किया और तलाक दे दी। रुखसती से पहले तलाक दे दी। अब जाहिर बात है कि जो मेहर होता है वो औरत की शर्मगाह की मिल्कत होती है, उससे तो उसने फ़ायदा उठाया नहीं।
دوسری بات یہ کہ مہر متعین ہوئی بھی نہیں ہے تو اب کیا کرے؟ طلاق دے دی تو مرد کیا دے گا؟ مرد جو ہے اس کو متعہ دے گا۔ متعہ کا معنی ہے 4 کپڑے دے گا، کرتا، پاجامہ، دوپٹہ اور بڑی چادر جس کے ذریعہ سے عورت اپنے جسم کو سر سے لے کر کے پاؤں تک ڈھانپ سکے، یعنی برقع۔ آج کل کی اصطلاح کے اندر میں جو ہے برقع ہے۔ قرآن پاک کے اندر میں بھی ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتیں جب گھروں سے باہر میں نکلیں تو عورتیں اپنے بدن کو چادریں ڈال کر کے چھپا لیں، یہ ہے پردہ۔ یہ 4 کپڑے جو ہے یہ مرد جو عورت کو دے گا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، لا جناح علیکم، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے ان کو چھویا نہیں یا ان کو ٹچ نہیں کیا، او تفریضوا لہن فریضہ، یا جب تک ان کے لیے کوئی مہر کو متعین نہیں کیا۔ مہر بھی متعین نہیں ہے، عورت کو چھویا بھی نہیں ہے، استعمال بھی نہیں کیا ہے، طلاق دے دی، اب کیا کریں؟ وَمَتِّعْهُنَّ، ان کو متعہ دے دو، یعنی 4 کپڑے دے دو۔ اب یہ کپڑا کون سا؟ کپڑا جو ہے مرد اور عورت کی حیثیت کے مطابق دیا جائے گا۔ مرد اور عورت جس کیپیسٹی کے ہیں اور جس حیثیت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر میں کپڑے استعمال کرتے ہیں وہی کپڑے دیے جائیں گے۔ مالدار ہے تو اعلیٰ درجے کا، اور درمیانی ہے تو درمیانی قسم کا، ایک دم سے غریب آدمی ہے تو ایک دم ہلکی قسم کا کپڑا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی الموسع قدرہ، اگر کوئی مالدار ہے، وسعت والا ہے تو اسی کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، مقتر تنگ دست کو کہتے ہیں، غریب کو کہتے ہیں، اگر کوئی تنگ دست اور غریب ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق، متاعا بالمعروف، یہ متاع اور کپڑے دیے جائیں گے دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، احسان کرنے والوں کی ذمہ یہ لازم، واجب اور ضروری ہے۔ یہ 4 کپڑے دینا یا 3 کپڑے اور برقعے کا کپڑا دینا یہ طلاق دینے والے کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اچھا یہ اوپر والی شکل تو یہ ہوئی کہ مہر متعین نہیں ہوا، لیکن نکاح ہوا، نکاح کے اندر میں مہر بھی متعین ہوا اور ابھی چھویا نہیں اور اس سے پہلے طلاق دے دی پہلے کی طرح، لیکن اس میں یہ ہے کہ مہر متعین کیا ہوا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، ان کو چھونے سے پہلے، ٹچ کرنے سے پہلے یا استعمال کرنے سے پہلے، وقت فرضتم لہن فریضۃ، ان کے لیے تم مہر متعین کر چکے ہو۔ مجلس نکاح کے اندر میں نکاح ہوا، مہر بھی متعین ہوا کہ بھائی 10,000 روپیہ مہر مثال کے طور پر، تو ابھی چھویا نہیں عورت کو، عورت آئی بھی نہیں اور طلاق ہو گئی، اب کیا کریں؟ طلاق دے دی تو فنصف ما فرضتم، جو مہر تم نے متعین کیا ہوا ہے اس کا آدھا مہر دینا پڑے گا۔ عورت کو چھویا بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کیا، استعمال بھی نہیں کیا، مثال کے طور پر 10,000 روپیہ مہر متعین کیا ہوا تھا تو شوہر کے ذمہ ضروری ہے کہ 5,000 روپیہ مہر عورت کو دے دے، جتنی بھی مہر متعین کی ہوئی ہے اس کا آدھا دینا پڑے گا۔ الا ان یعفون، الا یہ کہ عورت معاف کر دے، عورت کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، اب طلاق واقع ہو گئی ہمارے اور ان کے درمیان کے اندر میں رہنے سہنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو میں آدھا مہر لے کر کے کیا کروں؟ الا ان یعفون، معاف کر دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے قبضے کے اندر میں نکاح کی حیثیت ہے۔ ان عورت کے جو اولیاء وغیرہ ہے یہ عورت کو سمجھا بجھا کر کے جو ہے معاف کر دے، کوئی بات نہیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسی حالت کے اندر میں اگر طلاق واقع ہوتی ہے، آدھا مہر دینا ضروری ہو جاتا ہے مرد کے اوپر میں، لیکن اگر معاف کر دے عورت تو یہ اچھا ہے۔ اقرب للتقویٰ، تقویٰ کے لیے زیادہ قریب ہے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اس کو بھولو مت۔ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اوپر میں فضیلت دے رکھی ہے، مرد کے حقوق عورت پر ہے اور عورت کے حقوق مرد پر ہے، لیکن اس کے باوجود افضلیت جو ہے
اور فضیلت جو ہے یہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اوپر میں دے رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے اندر جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی اس کو بھولو مت۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے۔